Good morning everybody. Today we are going to study about the lesson Geography Unit 4 India Resources and Industries. In the last class we have studied renewable and non-renewable resources. Today we are going to study about natural gas. Natural gas usually accompanies the petroleum accumulations. It is naturally occurring hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane. Mostly and the natural gas இருக்கிறது mostly methane, but commonly includes varying amounts of other higher occurs. Sometimes a smaller percentage of carbon dioxide, nitrogen and hydrogen sulfates. Mostly இருக்கிறது methane. அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்கிறது தான் இந்த மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடு, நைட்ரஜன் அண்டு ஹைட்ரஜன் சல்ஃபேட்ஸ். ஓகே, it is formed when layers of decomposed plants and animals are exposed to intense heat and pressure over thousands of years. Already we studied in the previous classes. அந்த மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ், தௌசண்ட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆர் மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் இந்த நேச்சுரல் கேஸ், பெட்ரோலியம் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே வந்து திருப்பி ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி வி ஸ்டடிட் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். இட் இஸ் யூஸ்ட் அஸ் எ சோர்ஸ் ஆஃப் எனர்ஜி ஃபார் ஹீட்டிங், then cooking and electricity generation. So it is also used as fuel for vehicles and as chemical feedstock in the manufacture of plastics and other commercially important organic chemicals. So it is used for vehicles, chemical feedstocks and manufacture of plastics and other important organic chemicals. Okay, next, GAIL, formerly known as Gas Authority of India Limited, is the largest state-owned natural gas processing and distribution company in India. இந்தியாவிலே இது வந்து ஒரு பெரிய லார்ஜஸ்ட்டு நேச்சுரல் கேஸ் ப்ராசஸிங் கம்பெனியாக இருக்குது, டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி. ஓகே, கெயில். இட் இஸ் த ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இன் நியூ டெல்லி. நெக்ஸ்ட், India has a very large proportion of tertiary rock and alluvial deposits, particularly in the extra-peninsular India. So mostly the highest concentration of natural gas is found in the Mumbai High and Basium oil fields. Gujarat, Assam, Nepaltur, Mangmadam in Tanjavur districts in Tamil Nadu, Tripura, Rajasthan, Arunachal Pradesh, Punjab, West Bengal are the other areas where natural gas reserves have been discovered. ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ்லாம் இந்தியாவுக்குள்ளே நேச்சுரல் கேஸஸ் வந்து இருக்குங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஓகே, கம்ப்ரஸ்டு நேச்சுரல் கேஸ் மீன்ஸ் சிஎன்ஜி is a fuel which can be used in a place of gasoline, diesel fuel and propane. The compressed natural gas எதுக்காக ஆல்டர்னேட்டிவ் இதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்க? கேசலின், diesel fuel and propane. In comparison to other fuels, natural gas possesses less of threat in the event of spill because it is lighter than air and disperses quickly when released. இந்த கம்ப்ரஸ்ட் நேச்சுரல் கேஸை எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா, அதாவது மற்ற கேஸோடு நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது இதோட பயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, இதோட த்ரெட்டன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்குது. ஏன் இது அதோட த்ரெட்டன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குன்னா, இது ஏரை விட ரொம்ப லைட்டராக இருக்குது. அதே மாதிரி குயிக்காக வந்து என்ன ஆகும், ஸ்ப்ரெட் ஆகிரும். ஓகே, ஸ்ப்ரெட் ஆகி அப்படி அதில் வந்து இப்படி ரிலீஸ் ஆகி அதோட மிக்ஸ் ஆகி போயிடும். பயோமீத்தேன் cleaned up biogas from anaerobic digestion or landfills can be used. Natural gas run vehicles are increasingly used in Delhi, Ahmedabad, Mumbai, Pune, Kolkata, Lucknow, Kanpur, Varanasi and etc. Okay, the natural gas use பண்ணி இந்த vehicles most of the placesல டெல்லி, அகமதாபாத் இந்த மாதிரி பிளேசஸில் இது ஓடுது. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட்டு, கன்வென்ஷனல் எனர்ஜி சோர்சஸ். ஃபஸ்ட் ஒன், thermal power. Thermal power is generated using fossil fuels like coal, diesel, petroleum and natural gas. National Thermal Power Corporation's NTPC was established in 1975. At present, NTPC has 13 coal-based super thermal power projects and
7 gas or liquid fuel based combined cycle projects in the states of Assam, Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh, Mizoram and West Bengal. Neyveli, Mettur, Thuthukudi and Ennur are the important thermal power stations in Tamil Nadu. Okay, Tamil Nadu இருக்கிறதுல நெய்வேலி, மேட்டூர், தூத்துக்குடி and எண்ணூர் இது தமிழ் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டண்ட்டான thermal power stations. Next, nuclear power. The energy released during nuclear fission or fusion is used to generate electricity. Energy released during nuclear fission or fusion is used to generate electricity. Nuclear energy is generated mainly from the minerals of uranium and thorium. Okay, nuclear energy வந்து mostly mainly எதுலேருந்து எந்த மினரல்ஸில் uranium of and thorium. The first nuclear power station was set up at Tarapur near Mumbai 1969. 1969 ஃபஸ்ட்டு நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் வந்து மும்பையில் வச்சுருக்காங்க. ஓகே, மும்பையில் இருக்கக்கூடிய மும்பை பக்கத்தில் அந்த தாராப்பூர் அந்த பிளேஸில். லேட்டர் அட்டாமிக் ரியாக்டர்ஸ் வேர் இன்ஸ்டால்ட் அட் ரவாத்பாத்தா நியர் கோட்டா இன் ராஜஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பிளேஸில். தென் அதில் வந்து 100 மெகாவாட், கல்பாக்கம் 440 மெகாவாட் அண்ட் கூடங்குளம் 2000 மெகாவாட் in Tamil Nadu and Narora 235 megawatt in Uttar Pradesh, Kaiga in 235 megawatt in Karnataka and Kakarapara 235 megawatt in Gujarat. அப்போ இந்த மாதிரி பிளேசஸில் எங்கெங்கே எவ்வளோ நியூக்ளியர் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. The Nuclear Power Corporations of India Limited NPCIL is an Indian public sector undertaking based in Mumbai, Maharashtra. The Nuclear Power Corporations India அது வந்து எங்கே இருக்குது? மும்பையில் இருக்குது, மகாராஷ்டிராவில் இருக்கிற ஸ்டேட்டில் இருக்கக்கூடிய மும்பையில். இட் இஸ் wholly owned by the government of India and is responsible for the generation of nuclear power for electricity. இது யார் ரன் பண்ணுறது? கவர்மெண்ட் தான். ஓகே, இந்தியன் கவர்மெண்ட் தான் இதை ரன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு renewable energy resources. Renewable energy resourcesல ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ பவர். பவர் ஜென்ரேட்டட் ஃப்ரம் வாட்டர் இஸ் டேர்ம்ட் அஸ் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. வாட்டர்லேருந்து நம்ம பவரை ஜென்ரேட் பண்ணுறத நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி. ஹைட்ரோ பவர் இஸ் த எனர்ஜி ஹார்னஸ்டு ஃப்ரம் ரன்னிங் வாட்டர். ரன்னிங் வாட்டர்லேருந்து என்ன பண்ணுவாங்க? எலக்ட்ரிசிட்டியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகே, இது ஹைட்ரோ பவர் இஸ் கன்சிடர்ட் as ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் எக்கனாமிக் அண்ட் நான்-பொல்யூட்டிங் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. மோஸ்ட்லி இந்த தெர்மல் பவர் ஸ்டேஷன்ஸ்லாம் வைக்கும்போது அது வந்து பொல்யூஷன் ஆகும். ஸோ இந்த இதில் இந்த ஹைட்ரோ பவர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? மோஸ்ட் எக்கனாமிக் அண்ட் நான்-பொல்யூட்டிங் சோர்சஸ் ஆஃப் எனர்ஜி. ஓகே, இட் கான்ட்ரிபியூட்ஸ் நியர்லி 7% ஆஃப் குளோபல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன். இந்த ஹைட்ரோ பவர் வந்து என்ன பண்ணுது? 7% ஆஃப் குளோபல் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷனில் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது. இந்த அளவுக்கு அது கொடுக்குது, 7% கொடுக்குது. The cost of production of hydroelectricity is relatively low, making it competitive source of renewable energy. அந்த ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டியை வந்து நம்ம வந்து ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடக்ஷன் அதை மேக் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப காஸ்ட் ஆகாது, ரொம்ப குறைவாக தான் இருக்கும். It is also a flexible mode of power generation as the quantity of production can either be increased or decreased very quickly adapting to changing demands. இது ஒரு ஃப்ளெக்சிபிள் மோடில் இருக்கிறதுனால குயிக்காக அது வந்து அடாப்ட் பண்ணிவிடும் அதோட சேஞ்சஸை. ஓகேவா? த ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் இன் இந்தியா வாஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அட் டார்ஜிலிங் இன் 1897. த ஃபஸ்ட்டு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் எங்கே வச்சுருக்காங்க? டார்ஜிலிங்கில் 1897. நேஷ்னல் ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் கார்பரேஷன்ஸ் இஸ் லொக்கேட்டட் இன் ஃபரிதாபாத், இந்தியா. ஓகே, இது 1 வேர்ட் கொஷின்ஸ்க்கு வரும், அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க. நேஷ்னல் Hydro Electric Power Corporation is located in Faridabad, India. Next, we are going to study about solar energy. Solar power is the conversion of sunlight into electricity, either directly using photovoltaics or indirectly using concentrated solar power, CSP. Okay, solar power உங்களுக்கு ஆல்ரெடி யூ நோ வெரி வெல். சன்லைட்லேருந்து தான் நம்ம சோலார் பவரை வந்து எடுத்துக்கிறோங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா?
So concentrated solar power systems use lenses or mirrors and tracking system to focus a large area of sunlight into a small beam. சோலார் பவர் எனர்ஜி எப்படி அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்கன்னா அந்த பவர் சிஸ்டம் எப்படி அந்த லென்சஸோ இல்லை மிரரோ இந்த மாதிரி வச்சு அந்த அந்த சன்லைட்டை அப்படியே அந்த இதில் விழுற மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சு தான் அதை என்ன பண்ணுவாங்க, எடுத்துக்குவாங்க. சன்லைட்லேருந்து தான் ஆனால் சோலார் எனர்ஜியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிடுவாங்க. Photovoltaics convert light into an electric current using the photovoltaic effect. அப்படியே அந்த சன்லைட்லேருந்து இருக்கக்கூடியது வந்து அப்படியே என்ன பண்ணிடுவாங்க, எலக்ட்ரிசிட்டியாட்டு நமக்கு கன்வெர்ட் பண்ணி தந்துடுவாங்க. Solar Energy Corporation of India Limited is a Government of India enterprise. Its headquarters is located at New Delhi. Solar Energy Corporations அது எங்கே இருக்குது, நியூ டெல்லியில் இருக்குது. ஓகேவா? Next, the mass objectives of the Solar Thermal Energy Program. The mass objectives of the Solar Thermal Energy Program being implemented by the Ministry of Non-Conventional Energy Source are market development, commercialization and utilization of heat energy requirement of different applications in domestic, institutional and industrial sectors. இந்த மாதிரி இருக்கிற இந்த சோலார் எனர்ஜி இதெல்லாம் வந்து எங்கெங்கே மோஸ்ட்லி அவங்க அதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்கன்னா டொமஸ்டிக், இன்ஸ்டிடியூஷனல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டர்ஸ், இங்கே எல்லாமே இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கமர்ஷியல் பர்பஸ்க்காகவும். ஓகேவா? சோலார் பவர் இஸ் யூஸ்டு இன் வாட்டர் ஹீட்டர்ஸ், ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ஸ், ட்ரையிங், ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங், குக்கிங், பம்பிங், பவர் ஜென்ரேட்டர், ஃபோட்டோவால்டிக் செல்ஸ், சலன் பார்ட்ஸ் எக்ஸெட்ரா. இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாமே நம்ம சோலார் பவரை யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஓகே, வாட்டர் ஹீட்டர், ரெஃப்ரிஜரேட்டர், ட்ரையிங், ஸ்ட்ரீட் லைட்டிங், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு நம்ம சோலார் எனர்ஜியை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆந்திர பிரதேஷ், குஜராத், ராஜஸ்தான், மகாராஷ்டிரா அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ஆர் த மேஜர் சோலார் பவர் ப்ரொடியூசர்ஸ்.